السلام علیکم معزز ناظرین۔ چنگیز خان کروڑوں کا باپ مگر اپنا کوئی بیٹا نہیں۔ 13ویں صدی عیسوی کے آخر میں شمال مغربی ایشیا کی چراگاہوں سے ایک ایسا بگولا اٹھا جس نے دنیا کی بنیادوں کو تہوبالا کر کے راکھ کر دیا۔ چنگیز خان کی سفاک دانش کی رت پر سوار منگول موت اور تباہی کا ہر کارہ ثابت ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے بعد شہر، علاقے کے بعد علاقہ اور ملک کے بعد ملک ان کے آگے سرنگو ہوتے چلے گئے۔ محض چند عشروں کے اندر اندر خون کی ہولی کھیلتے، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرتے، ہنستے بستے شہروں کی راکھ اڑاتے، چنگیز خان کے جرنیل بیجنگ سے ماسکو تک پھیلی دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی متصل سلطنت کے مالک بن گئے۔ اپنے عروج کے دور میں منگول سلطنت 3 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ آج اس علاقے کی کل آبادی 3 ارب نفوس پر مشتمل ہے، لیکن چنگیز خان کی کامیابی صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھی۔ ایک اور میدان میں بھی اس کی فتوحات اتنی حیرت انگیز تھی۔ چند برس پہلے ایک جینیاتی تحقیق سے معلوم ہوا کہ سابق منگول سلطنت کی حدود میں رہنے والے 8% کے قریب مردوں کی وائی کروموس کے اندر ایک ایسا نشان موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ منگول حکمران خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس تحقیق سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا میں تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ مرد یا دنیا کے مردوں کی کل تعداد کا 0.5% ایسے ہیں جن کے خون کا رشتہ اوپر جا کر چنگیز خان سے ملتا ہے۔ پاکستان میں یہ محض نشان ہزارہ قبیلے کے افراد کے ڈی این اے میں پایا گیا ہے، جو ویسے بھی خود کو منگول کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مغل، چغتائی اور مرزا ناموں والے بعض لوگ بھی اپنے آپ کو منگول نسل کا بتاتے ہیں۔ اپنے عروج کے زمانے میں منگول سلطنت ایشیا اور یورپ کے بڑے علاقوں پر مشتمل تھی۔ کسی ایک شخص کی اتنی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ جینیاتی تحقیقی اپنی جگہ، اس بات کی تاریخی شواہد بھی پائے جاتے ہیں۔ چنگیز خان نے خود درجنوں شادیاں کی اور پھر ان کے بیٹوں کی تعداد 200 بتائی جاتی ہے۔ پھر ان میں سے کئی بیٹوں نے آگے جا کر حکومتیں قائم کی اور ساتھ ساتھ وسیع و عریض حرم رکھے جہاں ان کی بڑی تعداد میں بیٹے پیدا ہوئے۔ مشہور تاریخ دان ملک عطا جیلانی اپنی کتاب تاریخ جہاں گشائی میں چنگیز خان کی موت کے صرف 33 سال بعد لکھتے ہیں، اس وقت اس کے خاندان کے 20,000 افراد عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اس کے بارے میں مزید کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس کتاب کے قارئین اس کے مصنف پر مبالغے کا الزام لگا لیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ اتنے مختصر وقت میں ایک شخص کی اتنی زیادہ اولاد کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر ہمارا سامنا تاریخ کے ایک حیران کن اور انوکھی ستم ظریفی سے ہوتا ہے۔ جب چنگیز خان کی عمر 60 برس سے تجاوز کر گئی تو انہوں نے اپنے خیمے میں اپنے پہلی بیوی اور ملکہ عالیہ بورتا خاتون کے بطن سے پیدا ہونے والے 4 بیٹوں جوجی، اوغدائی، چغتائی اور تولی پر مشتمل خصوصی مجلس کروتائی بلوائی جس میں ان کے جانشین کے نام کا فیصلہ ہونا تھا۔ چنگیز خان نے کروتائی کا آغاز کچھ یوں کیا: اگر میرے سب بیٹے خاقان بننا چاہیں اور ایک دوسرے کے ماتحت کام کرنے سے انکار کر دیں تو پھر کیا یہ وہی بات نہیں ہوگی جو پرانی کہانیوں کے 2 سانپوں کے بارے میں کہی جاتی ہے، جس میں سے ایک کے کئی سر اور ایک دم اور دوسرے کے ایک سر اور کئی دم تھی؟ چنگیز خان نے کہانی سنانے کے بعد جب متعدد سروں والے سانپ کو بھوک لگتی تھی اور وہ شکار کرنے کے لیے نکلتا تھا تو اس کے متعدد سر آپس میں متفق نہیں ہو پاتے تھے کہ کس طرف جانا ہے۔ آخر کئی سروں والا سانپ بھوک سے مر گیا جبکہ کئی دموں والا آرام سے زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے بعد خاقان اعظم نے اپنے سب سے بڑے بیٹے جوجی خان کو بولنے کی دعوت دی۔
कट्टर मंगोल हिफ्ज़ मरातिब के मुताबिक पहले बोलने का हक देने का मतलब ये था कि बाकी भाई जोजी की अवलियत कबूल कर लें। ये वो बात दूसरे नंबर वाले बेटे चुगताई को हजम नहीं हो सकी और वो उठ खड़ा हुआ और अपने बाप को मुखातिब करके कहा, क्या इसका मतलब है कि आप जोजी को अपनी जानिशीनी अनायत कर रहे हैं? हम किसी मरकजी की नाजायज औलाद को अपना सरबराह कैसे मान सकते हैं? बोरता 1161 में औलखन कबीले में पैदा हुई थी, जो तमुजन चंगेज खान का असल नाम के बोरजगीन कबीले का हलीफ था। इन दोनों के बचपन ही में मंगनी हो गई थी, जबकि शादी इस वक्त हुई जब बोरता की उम्र 17 और चंगेज खान की उम्र 16 बरस थी। बोरता को समूर की पोस्तीन बतौर जहेज दी गई। शादी के चंद ही दिन बाद मरकत कबीले ने जोड़े के कैंप पर दावा बोल दिया। तमोजिन अपनी 6 कम उम्र भाइयों और मां समेत फरार होने में कामयाब हो गए, ताहम इसकी दुल्हन पीछे ही रह गई। मरकज असल में बोरता ही के लिए आए थे। कहानी कुछ यूं है कि तमुजन की मां होलन मरकत कबीले से ताल्लुक रखती थी और इसे तमुजन के बाप ने अगवा करके अपनी बीवी बना लिया था। मरकत बरसों बाद भी इस बात को भुला नहीं पाए थे और वो बोरता को उठाकर होलन का बदला लेना चाहते थे। बोरता एक बैलगाड़ी में छुप गई, लेकिन मरकजों ने इसे ढूंढ निकाला और घोड़े पर डालकर साथ ले गए। तमोजन ने अपनी दुल्हन की बाजियाबी की कोशिश जारी रखी। खाना बदोश मरकत कबीला वस्ती एशिया के हजारों मील के रकबे पर फैली हुई चरागाहों में जहां जाता, तमुजन कुछ फासले से इनके पीछे पीछे होता जाता। इस दौरान इसने इधर उधर से साथी भी इकट्ठा करना शुरू कर दिए। इसका एक कौल मशहूर है कि मरकदों ने सिर्फ मेरा खेमा ही सोना नहीं किया, बल्कि सीना चीर कर मेरा दिल भी निकाल ले गए। बिलाखिर जब मरकत का यह 400 किलोमीटर दूर साइबेरिया के बेकाल झील के करीब खेमा जन हुआ, तो तमुजन ने अपने 2 साथियों के हमरा इंतहाई ड्रामाई छापा मारकर कार्रवाई में बोरता को दुश्मन के कब्जे से छुड़वा लिया। बाज़ तारीख दानों के मुताबिक ये वाक़या चंगेज़ खान की ज़िंदगी में बुनियादी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस वाक़े ने इन्हें इस रास्ते पर डाल दिया जिस पर चलकर आगे वो फातेह आलम बने। ताहम बोरता को बाजियाब कराते कराते 8 महीने गुजर चुके थे। बोरता ने वापसी के कुछ अरसे बाद जोजी को जन्म दिया। इस वक्त भी ये 6 मुगलियाँ हुई, लेकिन चंगेज़ खान ने हमेशा जोजी को अपना बेटा ही तस्लीम किया और यही वजह है कि अब वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में इसको जानिशीन बनाना चाहते थे। मौजूदा मंगोलियाई चंगेज़ खान को अपने मुल्क का बानी समझते हैं, लेकिन इन्हें अंदाज़ा नहीं कि 40 बरस बाद यही वाक़या इनकी गले का हड्डी बन जाएगा और इनके अपने बेटे इनके रूबरू इनके बेटे के वलीयत को मशकूक करार देंगे। चुगताई ने जब जोजी पर इल्जाम धरा तो जोजी चुप ना बैठ सका। इसने उठकर चुगताई को थप्पड़ दे मारा और दोनों भाई गुत्थम गुत्था हो गए। दरबारियों ने बड़ी मुश्किल से दोनों को छुड़वाया। चंगेज खान को अंदाजा हो गया कि इनके मरने के बाद जब तीनों छोटे बेटे कभी भी जोजी को बतौर खाकान तस्लीम नहीं करेंगे और आपस में लड़कर इस सल्तनत को पारा पार कर देंगे। अब चुगताई ने एक तजवीज़ पेश की, जिसकी छोटे भाइयों ने फौरी तायद कर दी। इसने बीच का रास्ता पेश किया, ना मैं ना जोजी, बल्कि तीसरे नंबर वाले उगदाई को खाकान बना दिया जाए। चंगेज खान को चोट तो गहरी लगी थी, लेकिन कोई और चारा नहीं था। उन्होंने कहा, धरती माँ वसी है और इसकी दरिया और झीलें बेशुमार। एक दूसरे से दूर दूर खेमे नस्ब करो, अपनी अपनी सल्तनतों पर हुकूमत करो। ये तारीख की अजीब व गरीब सितम ज़रीफ़ी है कि आज जिस शख्स की औलाद करोड़ों में बताई जा रही है, इसके अपने बेटों ने इसके मुंह पर इसकी मुकर्रर करदा वलीयत को इसका बेटा मानने से इनकार कर दिया। 18 अगस्त 1227 को आखिरी सांस लेते वक्त शायद चंगेज खान को सबसे ज्यादा दुख इसी बात का रहा कि जोजी को मेरा वाली तस्लीम नहीं किया गया।
آج کی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی۔ مزید تاریخی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔